ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 135 कर्तव्य कर्म और साधना। यही प्रसंगरे बापा माँ उपरे कर्तव्यर कथा मध्य कहउछन्ति। माँ कौन सामान्य जिनिस है? ठाकुरंगर वृंदावन में रहीजिबार सब बंदोबस्त हो जाइथिला। एपरि समय माँ को कथा मन पड़ू सबु व्यवस्था बदलीगला। वृंदावन छाड़ी चली आसवाक है। ठाकुरे कहउछन्ति माँकर एपरि महात्म्य जे श्री चैतन्य देव संसार त्याग करिया पूर्व माँ को केते प्रकार रे बुझाउछन्ति। से कहिथिले मते जदि संसार रख मोर देह रहिब नाही। एहीपरि माँ को अनुमति नेउछन्ति। अनुमति न नहीं जाई पारु नाहांती। कथाटी अन्य गोटे दिगरु तात्पर्यपूर्ण। अवतार जो उद्देश्य नहीं आसंती सही उद्देश्य रे तांको देहर समस्त शक्ति नियोजित हुए। अन्य कौनसी भाव रे तांको देहर व्यवहार हुए नाही। हरिनाम वितरणर जो उद्देश्य नहीं श्री चैतन्यंकर अवतार ग्रहण संसार रे रहिले ताहा सिद्ध हेब नाही। सेथिपाई कहउछन्ति देह रहिब नाही। माँकर अनुमति नेबार एपरि दृष्टांत शंकराचार्यंक जीवन रे मध्य अछि। ए कथार तात्पर्य होछि बापा माँ खूब पूज्य ए विषय संदेह नाही, किंतु दरकार हेले सेमानकु मध्य त्याग करियाकु हेबो। शास्त्रर सिद्धांत मध्य यह। श्री चैतन्य किंबा शंकराचार्य जदि माँ को सेवा करने संसार रे रही जाइथान्ते ताहेले जगत रे जेउ सबु काम से माने करिछन्ति ताहा किए करिथान्ता। सुतरां महामाया जेउ मानक द्वारा निजर विशेष कार्य सिद्ध कराइबाकु चाहन्ति से सेमानंको अन्य दायित्वरु मुक्त करि दियन्ति। संसारर दायित्वरु स्वेच्छारे संतान को अब्याहति देवे एपरि बापा माँ विरल। शास्त्र कहिछन्ति सन्यासीर आदर्श नहीं कई संसार त्याग कले ताहा द्वारा संसारर कल्याण ही हुए। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था। तांकर वंश पवित्र हुए। जो माँ यही संतान को गर्भरे धारण करथिले से कृतार्थ हुअन्ति। एपरि भाव में संसार त्याग न कले बुद्धदेव शंकराचार्य श्री चैतन्य किंबा श्रीरामकृष्ण केउठारु आसिथान्ते। सुतरां मने रखिबाकु हेबो जे संसारर किछिटा दायित्व और कर्तव्य मनुष्यर अवश्य अछि, किंतु जेतेबेले गोटे बृहत्तर दायित्व पई आह्वान आसे सेतेबेले से आउ क्षुद्र गंडी भितर आबद्ध रही पारे नाही। तेबे सही आह्वानटी ठीक ठीक आंतरिक भाव से बोध करुछि कि नाही एहा अवश्य ताकू निजकु टिकिए परीक्षा करी देखि नेबाकु हेबो। न हेले केवल गोटे बाहाना करी संसारर जंजालरू दूर रे रहिबा उद्देश्य संसार त्याग कले कर्तव्य रे अवहेला करा हुए। एही विषय रे आउ गोटे कथा अछि। मनीष गतानुगतिक भाव रे जो मार्ग रे चले ताहार विपरीत किछि देखिबा मात्रे से आउ आगेइबाकु चाहे नाही। फल रे स्वेच्छारे कहीं निज संतान को छाड़ी देबा पई चाहंती नाही, किंतु कौनसी बापा माँ जदि संतान को न छाड़ती ताहले देश रक्षा पाई जो विपुल सेनाबाहिनी दरकार सेमाने केउठारु आसिबे। ए सब कथा विचार विश्लेषण करी मनीष देखे नाही। असल रे व्यक्तिगत स्वार्थ रे जेपरि आघात न लगे से सेपरि भाव रे चलिबाकु चाहे। अनेक समय हुए तो मुहरे सन्यास धर्मर प्रशंसा कला, सेवा कर्म खूब भल काम, बड़ आदर्श इत्यादि कहिला, किंतु जेमिति कह आपण को संतान को देवे कि सेतेबेले इतस्तत करे। एते ख्याति एते प्रशंसा कुआडे उड़ी जाए। अवश्य यार विपरीत दृष्टांत मध्य देखा जाए। किछि किछि बापा माँ निजे ही सन्यास रास्तार जीवापाई संतान को उत्साहित करती। तेबे से प्रकारर दृष्टांत एबे भी विरल। यापर ठाकुरे कहउछन्ति आज घसपड़ा फसपड़ा किपरि सब बाजे कथा हैला। गोविंद गोविंद गोविंद। एबे टिके हरिनाम कर। बिरी डाली पर पायस दे समाप्त करा जाऊ। कथा प्रसंग में घसपड़ार नवरसिक प्रभृति संप्रदायर कथा उठिथिला।
ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ମନ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଯଦି ଏସବୁ କଥା ନ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା କିପରି? ମନ୍ଦକୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସାବଧାନ ବାଣୀ, ସେସବୁ ମାର୍ଗ ଖରାପ ମାର୍ଗ। ସେସବୁ ମାର୍ଗରେ ଏତେ ଭୋଗ ଭିତର ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ପଦେ ପଦେ ପଦସ୍ଖଳନ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗର ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରେ ନାଚି ନାଚି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେହି କଳୁଷିତ ହାୱାକୁ ଯେପରି ନିଷ୍କାସିତ କରି ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଠାକୁରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟର କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଦାର ନବରସିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। କେଦାରଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ବହୁମୁଖୀ ଭାବଟି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଯେପରି ସମାଦର କରୁଥିଲେ, ସେପରି ଅକଲ୍ୟାଣକର ବସ୍ତୁଠାରୁ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଅଧରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ହାଟ ବସିଯାଉଥିଲା। ଅଧରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଦିନ ବୈଷ୍ଣବଚରଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଠାକୁରେ ଅଧରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବ। କଥାଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳୁ, ଜପଧ୍ୟାନ, ପୂଜାପାଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧନା ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ସରସ ହୁଏ। ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଉପକରଣର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନାମରେ ରୁଚି ନହେଲେ ସାଧନ ବଡ଼ ନିରସ ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁରେ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ସାଧନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଜପ କରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେପରି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହିପରି ସାଧନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କୀର୍ତ୍ତନରେ ସହଜରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତରେ ସହଜରେ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଆହୋଇଛି। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଧରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ସାଧନାର ନିରସ ଭାବ କଟିଯିବ। ତେବେ କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଜପଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଏ। ମନ ଆସ୍ୱାଦନ ଅବଶ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଜପଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ବିଷୟକ ଗୀତ ପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତୁମଠାରୁ ହରିବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ କିପରି ଉଦାର ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଗୀତ ଭିତରେ ଷଟ୍ଚକ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହୋଇଛି। ଅନୁଭବ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଯୋଗୀଗଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନେକେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେପରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେସବୁ ଅନୁଭବ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହାର ସେହି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ତାହାର ଜୀବନର ଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ତାହାର ସମସ୍ତ ମନ ସେହି ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ତା ନହେଲେ ସେସବୁ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେଦାର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
ଠାକୁରେ ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚେ। କେଦାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ ବିନୟୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପରାୟଣ। ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ବହେ। ଏଠାରେ କେଦାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ଆଣନ୍ତି, ସେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଚଣ୍ଡାଳର ଅନ୍ନ ଖିଆଯାଇପାରେ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ମନ ଥିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଦା ସେ ଗଣିକା ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଧା ହୋଇନାହିଁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଠାକୁରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଭାବମୁଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ବିଚାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଠାକୁରେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ? ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଠାକୁରେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନର ହାତରୁ ବାପ ମା ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଲୋକ ମନେ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ କିଛି ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଅନ୍ନ ଖାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଧନୀ କମାରୁଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ଭିକ୍ଷାମାତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇଥିଲେ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଲୁଡ଼ ମଠକୁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ହେଲା, ସେ ଆଣିଥିବା ଫଳମୂଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାହେବ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବା, ଭକ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ସେ ବୁଝିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସୁତରାଂ ପୃଥକ ପାତ୍ରରେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେବ। ପୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନ କରିପାର। ଏହାର କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ବସ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇନପାରେ, ତା ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବାଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ମନେ ହୁଏ ଅପବିତ୍ର ହାତରେ ଅର୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ସେ କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ନାହିଁ, ତାହାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କଲେ ନିବେଦନ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ତେବେ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଥିଲେ ମନ ଯେପରି କହୁଛି ସେପରି କର। ଏବେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରେ ତାହାର ସେବା କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। କେଦାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ହୋଇଯିବ ହୋ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ମତି ଥିଲେ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି କେଦାର କେବଳ ନିଜର ଭକ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେପରି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସାକାର ନିରାକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାକାର ନିରାକାର ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ଇତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁ, ମୁଁ ଯେପରି ଭାବୁଛି ସେ ସେପରି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ବେଦାନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିରାକାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାକାରବାଦୀ କହନ୍ତି ନିରାକାର ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ନାହିଁ।
ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରୂପ, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଜଳୁଛି, କୌଣସି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପରେ ଆଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମାୟାର ସୃଷ୍ଟି। ସେହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କାରଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିଣାମୀ ହେବେ, ଅତଏବ ଅନିତ୍ୟ ଓ ନଶ୍ୱର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା। ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ମନେ କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାଲେ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସୀମିତ। ଏହି ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହାତୀ ଦେଖିବା। କେହି ଗଡ଼, କେହି ଲାଞ୍ଜ, କେହି ପେଟ ଛୁଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ହାତୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କାହାର କଥାକୁ ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ସୀମିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବହୁ ବିଚିତ୍ର। ଯାହାର ଯେପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ସେ ସେପରି କହେ, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ସେ କେବଳ ସେତିକି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥା ଛଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାବ କିପରି ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଯଦୁମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 3 ଟଙ୍କା 2 ଅଣା ଶୁଣି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 2 ଅଣା ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଜାଗା ଜମି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେହି ଖବର ନେଇ ଦଲାଲ ଆସିଛି। ଯଦୁମଲ୍ଲିକ କିଣିବେ ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଚାରନ୍ତି କେତେ ଦାମ, କିଛି କମ୍ କରିବେ ନାହିଁ? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଣିବନି, କେବଳ ମୂଲଚାଲ କରୁଛ। ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ହସିଲେ, ସତରେ କିଣିବେ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ଯଦୁମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଠାକୁରେ ବୁଝିଥିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଚତୁର ଓ ଶଠ ପ୍ରକୃତିର। ତାକୁ କହିଥିଲେ, ଚତୁର ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। କାଉ ଖୁବ୍ ଚତୁର, ସିଆଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବିଷ୍ଠା ଖାଇ ମରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି କଥା ଅଟକୁ ନଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାରେ କାହା ମନରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ, ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ, କରୁଣାମୟ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା କହିଛି, ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏପରି କହିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା କହିଛି। କ'ଣ ଜାଣ, ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଅଛି। ସାମୟିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ମୁହଁରେ ଅନେକ କିଛି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଏହାପରେ କହିଲେ, ହେମ କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣ? ବାବୁରାମଙ୍କୁ କହିଲା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆମେମାନେ ଅନେକ କଥାରେ କଥାରେ ଏପରି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଧାରଣା କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ହେମ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଯେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କହେ ତାହା ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣାଇବ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଇଯାଇ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାହା ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କହିନଥିଲା। ପରେ କହିଥିଲା, ଲୋକଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ସେ ତାହା କରିନାହିଁ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।